السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم شرعیہ کورس کے حدیث مضمون میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں کتاب الجامع سے باب الترہیب من مساوئ الاخلاق یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق نمبر ہے ہمارا 11۔ تو یہ دیکھیے کہ آج کے سبق میں ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا وصیتیں کی ہیں، کیا نصیحتیں فرمائی۔ آج ہم نے اس حدیث سے پڑھنا ہے، اوپر والی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں یہاں سے۔ یہ حدیث قابل غور ہے، ٹھیک ہے، بہت توجہ سے اپنے اس حدیث کو سننا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر متفق علیہ۔ کیا معنی و مفہوم ہے؟ ابن مسعود سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود، یعنی حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی، سباب گالی دینا، برا بلا کہنا، المسلمی مسلمان کو، فسوق فسق ہے، وقتالہ اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، کفر کفر ہے، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا کیا معنی ہے کہ اس حدیث پر، اس روایت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، تو فسق کیا چیز ہے؟ پھر وقتالہ کفر، اور مسلمان سے لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے۔ اور دیکھیں ہم تو ہر وقت لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتے ہیں دوسروں سے، تو یہ پھر کفر ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں کفر سے مراد کون سا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں فسق کیا ہے۔ فسق کا لغوی معنی ہے نکلنا، کسی چیز سے نکل جانا، اور شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکل جانا یہ ہے فسق، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا فسق کہلاتا ہے۔ تو سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تو فسق کی آپ کو سمجھ آئی کہ کیا معنی ہے؟ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔
अब देखें, मुसलमान को गाली देना ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है ना। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं और हम किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। फिर जिसको गाली दी जाती है बदले में वो भी तो गाली देगा ना। और आपको पता है अक्सर औकात बदला लेने वाला ना ज्यादती कर जाता है। हालांकि जहां ये आता है कि बदला लिया जा सकता है वहां पर ये भी है कि बस बदला ही लेना है, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदला लेने के चक्कर में ज्यादती करने से बचना ये बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई गाली देने में इब्तिदा करता है, इससे बदला लेना तो जायज है, लेकिन अगर वो सब्र कर ले तो फिर ये उसके लिए बेहतर है। क्योंकि सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स जुल्म किए जाने के बाद बदला ले ले तो इस पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे तो यकीनन ये हिम्मत का काम है। क्योंकि हम अगर अपना जायजा लें ना, होता ऐसे ही है, हमें कोई थोड़ी सी बात कह देता है ना तो हम आगे से बढ़ चढ़ के उसको सुनाते हैं, उसकी जबान बंद करने के चक्कर में, है ना। तो फिर हम ज्यादती कर जाते हैं। इसलिए फिर बेहतर ये है कि हम खामोशी इख्तियार कर लें, हम उसके तरफ से होने वाले जुल्म पर सब्र कर लें, ताकि हम ज्यादती करने वाले ना बने। क्योंकि बदला लेने में शर्त है ना कि सिर्फ उतनी ही गाली दे जितनी उसे दी गई है, ज्यादती ना करे, वो बात ना करे जो झूठ हो। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना कि जो बदला ले लेकिन उतना ही ले जितना उस पर जुल्म किया गया, ज्यादती ना करे और उसके साथ कोई झूठी बात मंसूब ना करे, तो अगर वो ऐसा कर लेगा ना तो इस सूरत में दोनों का गुनाह गाली की इब्तिदा करने वाले पर हो। जिसने बदला लिया है ना, बस बदले के बराबर का बदला, फिर उसे कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, एक दूसरे पर झूठ बांधने लगे, ऐसा होता है ना जब दो लोगों का आपस में झगड़ा होता है ना, फिर दोनों एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश में ना एक दूसरे की तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर देते हैं ना जो वाकई उनमें होती भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में वो इस कदर गिर जाते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर दोनों गुनाहगार होंगे। हाँ, उसमें जिसने पहल की थी वो पहल करने का भी मुजरम होगा, और फिर जो कुछ वो कर रहा है उसका भी उसको गुनाह मिलेगा। और जो दूसरा जिसने पहल तो नहीं की लेकिन वो हद से बढ़ गया, तो फिर उसे भी सजा मिलेगी, वो भी गुनाहगार होगा। क्योंकि आपस में गाली गलौज करने वाले दोनों शैतान हैं, एक दूसरे के मुकाबले में बदजबानी करते हैं और एक दूसरे पर झूठ बांधते हैं। तो फिर मुसलमान को गाली देना फिस्क है। इससे मालूम हुआ कि काफिर को गाली दी जा सकती है, क्योंकि हदीस के साफ अल्फाज है ना कि मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। तो काफिर को बुरा भला कहा जा सकता है, खुसूसन उस वक्त जब जंग लगी हुई हो, उस वक्त उसे रुस्वा करने के लिए, उसे जलील करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जायज है जिससे उसे अपनी तौहीन महसूस हो। ठीक है। दूसरी बात, वक़ितालुहु कुफ्रुन, और इससे लड़ाई करना कुफ्र है, यानी मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। तो लड़ाई करना गाली देने से भी ज्यादा सख्त है ना, कि गाली देने को फिस्क कहा गया है और लड़ने को कुफ्र कहा गया है। तो अब ये देखना है कि ये किस किस्म का कुफ्र है। एक तो कुफ्र वो है ना कि इंसान काफिर है, वो अबदी जहन्नमी है, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। लेकिन एक कुफ्र इस तरह का है कि उसके इर्तिकाब को काफिर नहीं कहा जाएगा, ऐसा काफिर नहीं होता वो कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहे। बल्कि कुफ्र दो तरह से है। कुरान और हदीस में कुफ्र हमें दो तरह से मिलता है। एक वो कुफ्र है जिससे मुराद ये है कि इंसान इस्लाम से ही खारिज हो गया है। तो जो बंदा इस्लाम से ही खारिज हो जाए, इस्लाम को ही छोड़ दे, तो फिर वो अबदी जहन्नमी है। इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को ना मानना, इसका क्या मतलब है?
یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دے جب کہ اسے معلوم بھی ہو کہ یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے فرمائی ہے، اور وہ اس انکار کو درست سمجھتا ہو۔ سمجھ آئی؟ یعنی ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ حکم اللہ کے رسول نے اور اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا، اور اپنے نہ ماننے کو، اپنے انکار کرنے کو وہ غلط بھی نہیں سمجھتا، ایسا کافر ابدی جہنمی ہے، وہ کبھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک اور کفر کی دوسری قسم، جسے آئمہ نے کفر دون کفر کہا ہے، یعنی بڑے کفر سے کم تر کفر ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرنا، ایسی صورت میں آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں نا، ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، اگر ہم ان کے الٹ کام کرتے ہیں تو وہ سب کفر کے کام ہے نا، کہ ایمان کی شاخیں وہی ہوں گی نا جس کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے، اس سے الٹ کرتے ہیں، تو یہ کفر کا کام ہے۔ لیکن کفر کے ہر کام سے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ایمان سے ہی خارج ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ توحید پڑھا، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اپنا فرضی حج وغیرہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، وہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن ان کاموں کو وہ ناجائز ہی سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو پتا ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس کو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور وہ اس بات کو مانتا بھی ہو کہ واقعی ہی اس نے منع کیا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار تو ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث میں ایسے شخص کے لیے کہیں کفر کا لفظ استعمال ہوا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، نہ ہی یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس بات کو بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے نا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ مشرک جو ہوتے ہیں، اصل مشرک جو اللہ کے علاوہ مزید خداؤں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اوروں سے بھی دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ لوگ مشرک ہیں، جب یہ توبہ کیے بغیر اسی حالت میں مرتے ہیں تو یہ ابدی جہنمی ہیں، پھر چاہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہو، جو بھی کیا ہو۔ لیکن جو شخص شرک نہیں کرتا، پھر وہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسے گناہ کر جاتا ہے، لیکن وہ ان گناہوں کو گناہ ہی سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کر لیا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کہا تو پھر کیا ہوا، اس کے رسول نے منع کیا تو پھر کیا ہوا۔ جو ایسی سوچ نہیں رکھتا تو پھر وہ جہنم میں تو جائے گا، اپنی سزا تو پائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اس کی سزا پوری ہونے پر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جن سے اس طرح کے کام ہوئے، قتل ہوا، چوری ہوئی، بہتان لگایا، جیسے
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर बुहतान लगाया गया था, तो वो लगाने वाले कौन थे? मुसलमान थे ना। लेकिन उनके बारे में ये तो नहीं कहा गया ना कि अब ये ईमान से खारिज हो गए हैं, ये हमेशा के लिए जहन्नमी हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। बल्कि जिन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए, किसी से कत्ल हो गया, किसी ने जिना किया या चोरी कर ली या शराब पी ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें तो लगाई, मगर किसी को काफिर नहीं कहा। तो इसी तरह मुसलमान को गाली देने को फिस्क और इससे लड़ने को कुफर यहाँ पर जो कहा है ना, इसका ये मतलब है कि मुसलमान को गाली देना और उससे लड़ना ये किसी मुसलमान को जेब नहीं देता, इस चीज से रोका गया है। बल्कि बाज उलमा ने वक़ितालुहु कुफ्र, इससे लड़ना कुफ्र है, इसका ये मतलब बताया है कि इस कुफ्र से मुराद ये है कि ये अल्लाह की नेमत और उसके एहसान की नाशुक्री और उखुवत इस्लामी की बेकदरी है ना, ऐसा ही है ना। इसलिए रोका इसलिए गया है कि ऐसा ना हो कि हम ये काम करते रहे हत्ता कि हम इस काम को फिर सही समझने लग जाए, और जब गुनाह को गुनाह ना समझा जाए तो फिर इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होना शुरू हो जाता है, और जब वो गुनाहों से तौबा नहीं करता, गुनाह को गुनाह नहीं समझता, तो रफ्ता रफ्ता पूरा दिल स्याह हो जाता है। हाँ, जब बंदे का पूरा दिल स्याह हो जाता है ना, फिर वो अल्लाह ताला उससे तौबा की तौफीक छीन लेता है, फिर उसको नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या नहीं सही, तो तब वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए मुसलमान को तंबीह की गई है कि ऐसे काम ना करना कि जो खुदा ना खास्ता तुम्हारी आदत बन जाए और बढ़ते बढ़ते तुम बड़े कुफर तक पहुंच जाओ और फिर हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाओ। तो यहाँ समझाने से मुराद ये था, हम हदीस पढ़ते हैं ना, फलां ने ये किया तो कुफर है, फलां ने ये किया तो कुफर है, तो इसमें हमें समझना होगा कि ये किस किस्म का कुफर है। हम ऐसे तो नहीं ना, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो हम कह दें ये काफिर हो गया, ये मुसलमान नहीं रहा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस हदीस की अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आगे देखिए, ये अगली हदीस इससे भी ज्यादा काबिल गौर है। हम लोगों में ये बहुत सारी बुराइयां हैं इस तरह से, आज हमने इससे बचना है, आज से तहैया कर लेना है कि हमने ये जो हदीस है ना, ये पढ़ने के बाद अपने आप को इससे आजाद करना है इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। यकीनन आपको समझ आई होगी तर्जुमे की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़न्न, गुमान करने से बचो। क्यों बचना है? फ़इन्न ज़न्न, इसलिए कि गुमान अकज़बु अल हदीस, अकज़बु सबसे ज्यादा झूठ, अल हदीसी बात, यानी फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीसी, गुमान करना ये सबसे ज्यादा झूठी बात है। तो आइए देखते हैं इस हदीस का क्या माना मफहूम है। जन, जन किस चीज का नाम है? जन से मुराद ऐसी तोहमत है जिसका कोई सबब ना हो, किसी के बारे में ऐसा गुमान कर लेना जैसा कि वो इंसान है नहीं है। यानी एक बंदा है, वो चोर नहीं है, लेकिन हमारे दिल में ख्याल आ जाए कि वो चोर है, और हम इस बात पर पक्के ही हो जाए कि हाँ वो चोर ही है, या वो बदकार है, या वो शराबी है, हमारे दिल में ये ख्याल आ रहा है, जब तो वैसा नहीं है, लेकिन हमने अपने दिल में पुख्ता ही कर लिया। इसीलिए नबी ने सलाम ने ये भी फरमाया कि वला तजस्ससु, जासूसी मत करो।
क्यों? क्योंकि जब हम किसी शख्स के बारे में अपने दिल में कोई ख्याल बिठा लेते हैं ना, उसका इमेज हम जैसा बना लेते हैं, उस पे पक्के हो जाते हैं, फिर उसको ना वैसा साबित करने के लिए हम उसकी जासूसी शुरू कर देते हैं। हम देखने लग जाते हैं कि अब ये बंदा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठना बैठना है, क्या काम कर रही है, ताकि किसी तरीके से ना जो हमारे ख्याल में इसका इमेज बन गया है ना वो सामने आए, हमें कोई सबूत मिल सके। तो इसलिए फिर साथ ही जासूसी करने से, टोह लगाने से मना करती है। और ये बात सूरतुल हुजुरात की आयत में बड़ी वाज़ेह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा। देखिए ये बहुत काबिल गौर बात है, हमारे अंदर ये चीज कसरत से पाई जाती है, इसको हमने दूर करना है। बाकी अगर आज खुद हम इससे बचेंगे ना, कल अल्लाह ताला हमें दूसरों से हमें बचा के रखेगा। क्योंकि जो हमने बोना है ना वो एक दिन हमें काटना भी पड़ेगा, इस बात को मत भूला करें। तो देखिए जो अभी मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, क्या तर्जुमा है उसका? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो ईमान लाए हो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बच जाओ, क्योंकि बाज गुमान गुनाह है। और ना जासूसी करो और ना तुम एक दूसरे की गीबत करो। देखिए आयत में मुसलमान की इज्जत को महफूज रखने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। पहले तो किसी भी मुस्लिम भाई के मामले में फजूल में गुमान करने से मना किया गया है, जिसका कोई बाइस और कोई सबब भी नहीं है। और अगर गुमान करने वाला कहे कि मैं इस गुमान की तहकीक के लिए जुस्तजू करता हूँ, तो फिर उसे कह दिया गया वला तजस्ससू, तुम्हें कोई हक नहीं है तहकीक करने का, जासूसी मत करो। और अगर वो कहे जासूसी के बगैर ही मुझे ये बात साबित हो गई है, तो फिर फरमा दिया वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत ना करो। यानी दूसरे की गैर मौजूदगी में वो बात जो उसे पसंद ना हो, खा वो उसमें मौजूद ही क्यों ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में वो बात मत करो। यही गीबत है ना, कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद हो और वो इस बात को ना पसंद करे कि लोगों के दरमियान उसको रुस्वा किया जाए, तो फिर उसको रुस्वा करना यही गीबत है। तो इससे मना किया गया है। तो यहाँ जन गुमान करना, ये गुमान भी दो तरह का होता है। एक जन वो होता है जो किसी दलील से साबित हो जाए, कोई कवी अलामत उसके लिए मौजूद हो, तो फिर उस पर अमल करना दुरुस्त है। और आपको पता है शरीयत के अक्सर अहकाम इसी गुमान पर मबनी है, और दुनिया के तो सारे काम इसी पर चलते हैं। देखिए अदालतों के फैसले, गवाहों की गवाही, और इसी तरह टेलीफोन के जरिए हमें कोई बात पता चले या खतूत के जरिए हमें कोई बात पता चले, तो हम इन चीजों की तहकीक तो नहीं करते ना, बल्कि हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है। क्योंकि पूरी कोशिश से हासिल होने वाला जो इल्म होता है ना, वो भी एक जन ही होता है, एक गुमान ही होता है। अलबत्ता गालिब गुमान ये होता है कि ये बात सही है, तो फिर उस पर अमल वाजिब है। इसे जन इसलिए कहते हैं कि इसके जानिब बस थोड़ा बहुत शक रह सकता है कि ये ठीक है या नहीं। मसलन हो सकता है कि गवाह की गवाही दुरुस्त ना हो, या इतला देने वाला झूठ बोल रहा हो। हम्म लेकिन इस बात का कोई एतबार तो नहीं है ना, ये चीज सच भी तो हो सकती है ना। अगर हम हर काम में यही सोचेंगे ना कि पता नहीं फलां ने सच भी बोला है कि नहीं, फलां गवाही देने वाले ने सच्ची गवाही दी भी है नहीं, फिर तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम्म अब देखें ना, जैसे कि ये हदीस हमारे पास है, हम ये पढ़ रहे हैं, हम हम इस पर भी गुमान ही रख रहे हैं ना कि हाँ वाकई ये सब कुछ हमें सही मिला हुआ है। अगर हम इसमें शक में पड़ जाएंगे, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं ठीक, हम अपने दिल में वहम लाना शुरू कर देंगे, फिर तो हम इसको भी सच नहीं समझेंगे ना, इस पर हमें अमल करने का मजा नहीं आएगा, हम दिल से इस पर अमल नहीं कर पाएंगे।
तो ये इल्म हमारे पास ज़न्ने गालिब के जरिए ही है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि बाज़ औक़ात कुछ अहादीस ज़ईफ होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और कुछ मन गढ़ंत भी होती हैं। उनकी तहकीक की होती है ना, तो पूरी तहकीक के बाद जो चीज़ सही लगने लगे उस चीज़ पर फिर अमल वाजिब है। और दूसरा जन ये होता है कि हमारे दिल में कोई ख्याल आ जाता है लेकिन हमारे पास उसकी कोई दलील नहीं है। अब दलील ना होने की वजह से, दलील ना होने की वजह से हम उस बात में तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं ना। हमें शक ही रहता है कि पता नहीं ऐसा है या नहीं है, और कभी हम वहम में भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह की सूरतें जो जन की हैं, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। यानी अगर कोई बंदा, हमें लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसकी हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दलील नहीं है इस बात की कि उसकी हरकतें नहीं ठीक, इस बात की कोई दलील नहीं है हमारे पास, तो फिर हमने इस गुमान से बचना है। अपने दिल में इस गुमान को जगह नहीं देनी है। जो सूरतुल हुजरात की मैंने अभी आयत पढ़ी थी ना कि इन्ना बाज और जन्नी इस्मुन, कि बाज गुमान गुनाह है, तो इससे मुराद यही वाले गुमान है कि हमारे पास उसकी कोई दलील है ही नहीं है, फिर भी हम किसी वहम में पड़े हुए हैं, किसी शक में पड़े हुए हैं उसके बारे में, तो फिर ऐसे गुमान ये गुनाह है। और हदीस में भी जो ये कहा, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, कि तुम गुमान करने से बचो, क्योंकि गुमान करना ना ये सबसे ज्यादा झूठी बात है। फिर ऐसा ही है ना कि जिस बात की कोई दलील ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं है, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि फलां बंदे ने जिना किया है, फलां बंदे ने चोरी की है, फलां बंदे ने कुछ गलत काम किया है, कोई सबूत है ही नहीं हमारे पास। बस हमारे दिल में एक वहम सा बन गया और हम उस वहम को लेके इतना वो हो रहे हैं कि हाँ ये बंदा है ही ऐसा, तो फिर ये है अकदबुल हदीस। ऐसा गुमान सबसे झूठी बात है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारे दिल में कोई ऐसा गुमान आ रहा है ना, लेकिन हम उसको झटकते जा रहे हैं, उसके लिए हम जासूसियां नहीं शुरू कर देते, हम उसके बारे में लोगों से जाकर पूछने शुरू करते कि आप फलां बंदे को कैसा पाते हैं, कभी उसकी आपको हरकतें कैसी लगती हैं, वो कैसे काम करता है। जब हम किसी के पास जाके उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करते, कोई तहकीक नहीं करते, जब तक कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर इस पे कोई पकड़ नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को वो बातें माफ कर दी हैं जो वो अपने दिल से करें, जब तक उन पर अमल ना करें या जबान पर ना लाए। तो हम में से तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, किसी के बारे में हमें हमारे पास कोई दलील नहीं होती, हम सुनी सुनाई बात पे ना अगले बंदे को गलत कहना शुरू कर देते हैं, यकीन ही कर लेते हैं कि हाँ भी ये ऐसा ही है, फलाने का तो ये ऐसा ही है, जबकि हमारे अपने पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर हमें इजाजत नहीं है कि हम सबूत ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि हमारे लिए ये है कि हम इस वहम को, इस शक को अपने दिल में बिठाए ना, खामोशी इख्तियार करें। अगर हम किसी की जिंदगी मुश्किल बनाएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी मुश्किल बना देगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा गुमान करने से मना किया गया। आगे देखिए, वअन माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु वहुव गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उमरा के बारे में उनको कुछ अहकाम दिए जा रहे हैं। क्या है? हजरत माकिल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अच्छा, ये जो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु में ना, इनके नाम आप याद रखा करें, अपने बच्चों के नाम सहाबा कराम सहाबियात के नाम पे रखने की कोशिश करें, ठीक है।
قال سمعت رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے ہیں، ما من عبد، ما نہیں ہے، من عبد بندوں میں سے کوئی بندہ، یسترعیہ جس کو اللہ تعالی رائی بنا دے، یسترعیہ رائی بنا دے اسے اللہ اللہ، رعیتن کسی رعایا کا، یموت اور وہ مرے، یوم جس دن، یموت وہ مرے، وہ غاش اور وہ دھوکہ دینے والا ہو، لرعیتہ اپنی رعایا کو، الا مگر حرم اللہ علیہ الجنہ حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی متفقun علیہ، اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ تو اسی طرح مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی امیر مسلمانوں کی حکومت کا والی بنے اور ان کے ساتھ نہ پوری کوشش کرے نہ ان کی خیر خواہی کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا جو کسی، ایک منٹ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو حاکمیت دیتے ہیں پھر وہ اپنے محکوم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب یہاں جنت حرام ہونے کا مطلب اس حدیث میں یہی ہے کہ جہنم میں جائے بغیر شروع میں ہی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے اس پر، جیسے کفار کے لیے، جیسے ابھی پیچھے بھی میں نے یہ بات کی ہے نا، جو ایک کلمہ گو مسلمان ہے نا، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا نا، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو پھر وہ جتنے بھی گناہ کرے، اگر تو اس کا حساب ہو گیا تو اپنے گناہوں کے مطابق اس کو سزا ضرور ملے گی، پھر وہ سزا پوری کرنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے، یہاں بھی پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور جنت کے پانی اور رزق کے متعلق سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان کے متعلق یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ اس پر جنت حرام ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ رعایا جو اس کی ہے اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا اس طرح سے خیال رکھے کہ ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور ہر اس چیز سے اپنے لوگوں کو منع کرے جو چیزیں لوگوں کی عقل کو برباد کرتی ہیں۔ ظاہر عقل برباد ہوتی ہے تو پھر قتل، ڈاکے، چوری، زنا جیسے کام ہوتے ہیں نا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی حدود کو نافذ کرے تاکہ لوگ ایسے کام کرنے سے بچیں، بے حیائی کو پھیلنے سے روکے، مظلوم کی فریاد سنے، رعایا سے علیحدگی اور فاصلہ اختیار نہ کرے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھا تو مجھے لگا کہ جیسے آج کے دور میں جو حکمران ہے نا، یہ حدیث ان پر فٹ آ رہی ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ بس مسئلہ یہ ہے
جو ہمارے حاکم ہے نا وہ دین سے بہت دور ہے، بہت دور ہے دین سے. لوگ دنیا کو تو اتنا پڑھ لیتے ہیں لیکن دین کا نہیں پڑھتے، اور اس لیے پھر وہ جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی رعایا، اپنی عوام کی حفاظت کیسے کرنی. اس کو تو چاہیے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد جاری رکھے، ان کی تربیت کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کرے، اور ان کے تمام معاملات پر صرف ان لوگوں کو ذمہ داری دے جو اس کی پوری محنت کوشش کرتے ہوں. ایسے ہی ہے نا. غیر لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا معاشرہ، جہاں بھی کوئی حاکم ہے نا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، سب ایک دوسرے سے بڑھ کے کوئی بھی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسی قوم ہوگی نا ان پر حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہوں گے. جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھنا پڑتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم خود اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں. نبی کے سامنے فرمائے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن سائے کے علاوہ، اس کے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سب سے پہلا شخص وہی ہے جو امام عادل ہے، یعنی ایسا حکمران جو اپنی رعایت کو خوش رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو کسی کام میں دھوکہ نہیں دیتا. ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اپنے لیے اتنا اتنا مال جمع کر لیتے ہیں اور عوام کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتا کے تو ان کو ایسے ہی ٹرفا دیتے ہیں. ہمارا ملک بہت زیادہ قرضے میں چلا گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ناجائز ٹیکس لگا دیتے ہیں اور مظلوم کی فریاد کو سنتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں نا. رشوت خوری عام ہوئی پڑی ہے، اور اس قدر قتل و غارت، زنا، چوری، ڈاکے سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے ہی حکمرانوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کی. لیکن پھر بھی اگر وہ کلمہ گو ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے، تو پھر وہ اپنی سزا کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جو شرک کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں نا، یہ تو ہیں ہی مشرک ہیں، یہ تو مشرک ہے، پکے مشرک ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنے شرک پر ہی فوت ہو جائے نا، تو پھر ان پہ اللہ جنت حرام کر دے. لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشرک کو مرنے سے پہلے ہدایت دے. جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچے رہیں، تو ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی ایسے راستے پہ رکھے کہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں. آمین. اور رعیت میں، رعایا میں کوئی بھی اگر کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی اسکول کا مالک ہے، کوئی اپنے اسٹوڈنٹس کا مالک ہے، سب کے لیے یہ چیزیں ہیں. ان کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرے، آسانیاں پیدا کرے، ان کو دھوکے میں نہ رکھے. اس سے اگلی حدیث بھی کچھ اسی سے ہی ریلیٹ ہے. وَأَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ. کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اے اللہ، من ولیا جو کوئی ولی بنے، من امری امتی میری امت کی کام کا، شیئن کسی بھی کام کا، فشق علیہم پھر وہ ان پر مشقت ڈالے، فشقق علیہ تو پھر تو بھی اس پر مشقت ڈال. تو یہاں بھی مراد گھر کا مالک ہے، سرپرست ہے، والدین ہے، استاد ہے، کسی بھی صورت میں یا کوئی دفاتر کے آنرز وغیرہ ہیں، ہے نا، ہر وہ بندہ جس کے ماتحت لوگ ہیں، اگر وہ اپنی رعایا پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے، ان پر مشقتیں ڈالے، ان کی زندگی کو مشکل بنا دے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اللہ تو بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کر. پھر ایسے بندے کی دنیا بھی مشکل، ایسے بندے کی آخرت بھی مشکل. تو
اللہ ताला ने हमें भी कोई ना कोई मकाम दिया है ना, हमें भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रईयत दे रखी है। तो हमें फिर अपने आप पर गौर करना है। हम अपनी रईयत में कहीं किसी भी लिहाज से किसी पर ज्यादती तो नहीं कर रहे। ये हमें नजरसानी करनी है, अपने गिरेबानों में हमें झांकना है, अपनी इस्लाह करनी है, वरना हम खुद भी मारे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इन अहादीस को आप सोचें, अपने जहन में रखें, इन पे अमल करने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने साथियों को सिखाएं ये सब चीजें, ताकि जो हमारा मुआशरा है ये अमन और सलामती का गहवारा बन सके। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ही इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।